اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الحمدللہ سورہ نور شروع ہوا اور سورہ نور کا پہلا رکو ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں انشاد فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ وہ عظیم الشان سورت ہے، انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا، وہ فرضناہا اور ہم نے فرض کیا اس کے احکام کو، وانزلنا فیہا اور نازل کیا اس میں آیات بینات، کھلے کھلے تمام احکام کھول کر بیان کر دیے گئے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس صورت کا آغاز جس جلال و تمکنت سے کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورت اپنے مضامین اور مطالب کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت کے ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور کبریائی نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے سے دل و دماغ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو صورت نازل فرمائی اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے۔ تو اس کے جو احکام ہے سورہ نور میں، وہ احکام خانگی مسلمانوں کی خانگی زندگی سے متعلق ہے۔ اسلام اتنا بہترین مذہب ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے سر پر تاج کرامت رکھے اور اس کے ماننے والوں کی زندگی میں سچی خوشیاں بھر دے۔ ہر انسان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا پورا انتظام ہوتا ہے، گھریلو زندگی بھی پرسکون ہو۔ یہ سورہ جو انسان کی خانگی زندگی کے متعلق واضح ہدایت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ اپنی دامن عصمت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف رکھے۔ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ اس کے علاوہ اور گھر کی چار دیواریوں کا بھی بڑا احترام رکھا گیا ہے۔ تو نگاہیں نیچے رکھنا سب سے بنیادی حکم ہے اور یہی ساری بدکاریوں سے بچنے کا ایک دروازہ گویا بند کرنا ہے کہ نگاہیں ہر وقت نیچے رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی نظر سے دیکھا بری نظر سے دیکھے، تو اس میں قرآن میں کہیں بھی اچھی نظر بری نظر کا ذکر نہیں ہے، صرف نگاہیں نیچے رکھنے کا ذکر ہے۔ اچھی نظر، اچھی نیت کی نگاہ سے بھی کسی کو نامحرم کو دیکھنا منع ہے، اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانے کا حکم بھی نہیں ہے، اجازت حاصل کیے بغیر نہ جانا چاہیے۔ کسی گھر میں قدم رکھنا تو کجا بلکہ جھانکنا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ کسی کے گھر جانے کے پورے آداب سکھائے گئے کہ کس طرح، تاکہ گھر والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کہ کوئی بغیر اجازت بے اطلاع گھر میں کوئی داخل نہ ہو، تاکہ گھر والوں کے آرام میں اور ان کے پورے کاموں میں کوئی خلل نہ ہو۔ تو اسلام میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کا بھی خیال رکھا گیا اور اس کی تعلیمات بھی ہم کو دی گئی۔ قاتل کو قتل کرنے کے احکام دیے گئے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، قتل کی سزا قصاص دیا گیا، مگر مقتول کے وارث چاہے تو دیت لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں زنا کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس میں نہ تو فریقین کر سکتے ہیں، صلح کر سکتے ہیں، نہ معاف کر سکتے ہیں، بلکہ مجرموں کو سزا دی جائے گی اور وہ بھی برسر عام دی جائے گی، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قرآن عزت و ناموس کو انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے یہ کہ قرآن میں انسان کی عزت و ناموس کو انسانی زندگی سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ قاتل کے قتل کو اگر چاہے تو فریقین دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کسی کے معاف کرنے کا اجازت ہی نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم جاری ہونا ہے، اور سزا بھی برسر عام دی جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کے احکام کس قدر ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے پردے کا حکم بھی دیا گیا
سورہ احزاب میں تفصیلی احکام پردے کے متعلق نازل ہے آگے۔ پردہ کرنا عورتوں کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے اور اسی انتظام کے تحت بالغ ہونے کے بعد بیٹا اور بیٹی کی شادی میں تاخیر کرنے سے منع کیا گیا، جتنا ہو سکے جلد نکاح کر دینے کا حکم دیا گیا تاکہ ہر طریقے سے برائی کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ آگے ارشاد ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ بتایا گیا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو کوڑے لگائے جائے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نہ آئے تم کو ان دونوں پر ذرا بھی رحم، رأفت المانے رحم، فی دین اللہ اللہ کے دین کے احکام کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، لیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، لیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے، جو دیکھے کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ، لیشہد مانے تاکہ دیکھے اس سزا کو دیتے وقت مسلمانوں کا طائفہ مانے ایک جماعت کے سامنے سزا دی جائے جس کو لوگ سب دیکھیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، کیونکہ اس سزا کا ایک اہم مقصد دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ مجمع عام میں قائم کی جائے تاکہ عام لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس سے پرہیز کریں۔ جب کوئی شخص حد قائم کرنے کے باعث مر جائے تو اس کی نعش کی تذلیل توہین نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ تو اللہ کا حکم ادا کرتے وقت کسی کو بھی اس میں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہر حکم ہمارے ہی فائدے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ہم کو ہی تمام برائیوں سے بچانے کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ جرم جتنا سخت ترین ہے تو عذاب اتنی سخت ترین ہونی چاہیے۔ اگر سزا اتنی سخت ترین نہ ہو تو پھر جرم سے کم تر ہو تو پھر جرم کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ سزا تو آسان ہے، یہ جرم زیادہ پسند ہے کسی کو، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ شادی نہ کرنی چاہیے، نکاح نہ کرنا چاہیے زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ زانی شادی نہ کرے، لا ينکح الا زانیۃ، اور کوئی زانی بھی شادی نہیں کرنے کسی زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرک عورت کے ساتھ۔ والزانیۃ لا ينکحها، اور زانیہ نکاح نہ کرے الا زان او مشرک وحرم علی ذلک المؤمنین، نکاح کرتا ہے اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر۔ اس آیت مبارکہ کے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ عام اس کا مطلب سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، تو ہوتا یہ تھا، اس کی شائع نزول یہ ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام
ان کا دستور تھا، یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، ان کا دستور تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس جو مسلمان قیدی ہوتے یہ رات کی تاریکی میں وہاں جاتے اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں کفار کی اسیری سے قید سے نکال لاتے۔ اسی سلسلے میں ایک دفعہ وہ مکہ گئے، چاندنی رات تھی، ایک مکان کے سائے میں سمٹے بیٹھے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اتفاق سے اناق نامی ایک عورت جس سے زمانہ جاہلیت میں ان کے برے تعلقات تھے وہ ادھر نکل آئی۔ اس نے جب متحرک سایہ دیکھا تو نزدیک آئی اور انہیں پہچان لیا اور پوچھا کیا مرصد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خوش آمدید کہتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ آؤ آج رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا یا ناق، اللہ تعالیٰ نے ہم پر زنا حرام کیا ہے، اب میں تمہارے پاس شباشی کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں جاگو، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے قیدیوں کو چوری کر کر اٹھا کر لے جایا کرتا ہے، اسے پکڑو۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، 8 آدمیوں نے میرا تعاقب کیا، میں ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ وہ اس کے غار کے دہانے تک آئے لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ واپس لوٹ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں پھر اپنے کام کے لیے مکہ واپس آیا اور جس آدمی کو رہا کرانے کے لیے میں آیا تھا اسے کسی نہ کسی طرح میں نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر میں سارا ماجرا بیان کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اجازت دے تو میں اناق سے نکاح کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بلایا اور حکم الہی پڑھ کر سنا دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ زانیہ سے مراد پیشہ ور عورت ہے۔ کوئی غیرت مند انسان ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور زانی سے مراد بھی وہی مرد ہے جو اس فعل کے ارتکاب میں مشہور ہو، جو شرم و حیا کی چادر اتار کر پھینک دے۔ ایسے شخص کو بھی کوئی مومن عورت اپنا خاوند بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بدکار پیشہ ور عورتوں سے نکاح اور اس کے توبہ کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اس طرح جو مرد اس طریقے کا ہو اس کی اصلاح احوال سے پہلے کسی عفیفہ مانے پاکدار اس سے رشتے نکاح میں باندھ دینا سراسر ظلم اور بے انصافی ہے۔ تو زنا کا جرم اسلامی معاشرے میں ناقابل برداشت ہے۔ جو شخص بھی اس کا مرتکب ہوگا اس کے لیے ایسی عبرتناک سزا دی گئی ہے جو کسی دوسرے گناہ پر نہیں دی جاتی۔ اسی طرح زنا کا بہتان لگانا بھی بڑا انتہائی سنگین جرم ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن عفیفہ عورت پر، کسی پاک باز اور عصمتشار مرد پر یہ الزام لگائے کہ اسے معمولی بات خیال کر کے نظر انداز نہیں کر دیا جا سکتا، بلکہ اسے حکم آواز نہیں آ رہی ہے شاید۔ عاقل بالغ آ رہی ہے؟ ہاں باجی اب آ رہی۔ جی اب آ رہی۔ محسن کا مطلب یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان اور پاک دامن ہو، اور اس پر اگر زنا کی تہمت لگائی گئی تو وہ بڑا سخت گناہ کی بات ہے، کیونکہ جس سے زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ تو تہمت لگانے والے کے ذمہ یہ بات ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ گواہ مانے ایسے گواہ ہونا جو آنکھوں دیکھے گواہ ہو، اور اگر وہ نہیں لا سکے 4 گواہ
तो फिर उनको 80 दूरे मारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपा थोड़ा पिछली आयत से लीजिए, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया। कहाँ से? ये दूसरी आयत है ना, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन। अच्छा अच्छा। वल्लज़ीना यरमुनल मुहसनाती, यहाँ से और उससे पहले वाली से वो आवाज नहीं आ रही थी जब। अच्छा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन, यानी हर जानी औरत और हर जानी मर्द को जो बदकार हो हर एक को 100 कोड़े मारे जाए। जल्दात कहते हैं कोड़ों। मिनहुमा मिअता मिन कुल्लु वाहिदिन, माने उनमें से हर एक को अलग अलग 100 कोड़े मारे जाए। वला ताखुज़कुम बिहिमा राफतुम फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। 100 कोड़े मारने में वला ताखुज़कुम बिहा, ना आए तुमको, बेहिमा उन दोनों पर, राफतुन कोई मेहरबानी कोई रहम ना आना चाहिए, फी दीनिल्लाहि क्योंकि ये अल्लाह के दीन के मामले हैं। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में हमको जरा भी रहम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जुर्म इतना सख्त है। जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं उनको हरगिज ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर दे तो फिर उसको ऐसी सजा देना चाहिए। और सजा देते वक्त यानी कोड़े मारते वक्त किसके दिल में रहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तो ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला दीन के मामले में अल्लाह ताला तुम सबसे ज्यादा मेहरबान है हर मामले में, तो अल्लाह का हर हुक्म हम सब के लिए फायदा मंद है। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम मोमिन हो और अल्लाह आखिरत पर ईमान रखते हो तो तुमको इस हुक्म के अदा करने में किसी किस्म का रहम नहीं आना चाहिए। आगे शहद वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन। वल यशहद, यशहद के माने देख, ताकि देखें, मुशाहिदा करें, अज़ाबहुमा उन दोनों की सजा को, जो सजा उनको दी जा रही है सजा को देखें, मुशाहिदा करें खुद। ताइफतुन एक जमात, एक बड़ी जमात उसको देखे, इस सजा को देखे। मिनल मोमिना, मोमिनों की एक जमात देखे। तो जमात देखने का मतलब ये है कि इस अहम मकसद तो ये है कि खुद उसको सजा मिले, और दूसरा असल मकसद ये है कि दूसरों को इबरत दिलाना मकसद है। इसलिए हुक्म दिया गया कि ये मजमे आम में कायम की जाए ताकि आम लोग उसको अपनी आंखों से देखें और इस बात से परहेज करें, बचें। जब कोई शख्स हद कायम करने के बायस मर जाए तो उसकी लाश की तजलील और तौहीन नहीं की जाएगी, बल्कि आम मुसलमानों की तरह उसे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मगर सजा तो देना है क्योंकि जुर्म उतना सख्त तरीन है। फिर आगे इरशाद है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन अव मुशरिक। ज़ानी शादी नहीं करता मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और ज़ानिया नहीं निकाह करता इसके साथ मगर ज़ानी या मुशरिक के साथ। और हराम कर दिया गया अल्लाह ताला ये अहले ईमान पर। तो इस आयत का मतलब समझने के लिए एक शान नुज़ूल इसके बयान की गई है। हज़रत मुर्शद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये दस्तूर था कि मुशरिकीन मक्का के पास जो मुसलमान कैदी होते या रात की तारीकी में जाते, वहां से किसी न किसी तरह उन्हें कुफ्फार की कैद से छुड़ा कर लाते। इसी सिलसिले में एक दफा मक्का गए, चांदनी रात थी, एक मकान के साए में सिमटे बैठे थे तो कोई देख न ले। इत्तेफाकन अनाख नामी एक औरत जिससे जमाने जाहिलियत में उनके ताल्लुकात थे वो उधर निकल आई। उसे जब एक मुतहर्रिक साया देखा तो नजदीक गई और उन्हें पहचान लिया और पूछा क्या मुर्शद है? उन्होंने कहा हाँ। उसकी खुशी की इंतहा न रही, खुशामदीद कहते हुए आगे बढ़ी और कहने लगी आओ आज की रात हमारे पास गुजारो। मैंने कहा या अनाक हर्रम अल्लाह ताला ज़िना, अनाक अल्लाह ने ज़िना को हराम कर दिया है, मैं अब तुम्हारे पास रात को रहने की जरूरत नहीं कर सकता। उसने उसी वक्त शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों जागो, यह है वो शख्स जब तुम्हारे कैदियों को
चुरा कर ले जाया करता था, इसे पकड़ो। मैं भाग खड़ा हुआ, 8 आदमियों ने मेरा ताक़ुब किया, मैं गार में जाकर छुप गया। वो इस गार के दहाने तक आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वो वापस लौट गए। जब वो चले गए तो मैं फिर अपने काम के लिए मक्का वापस आया, और जिस आदमी को रिहा कराने के लिए मैं आया था उसे किसी न किसी तरह मैं निकालने में कामयाब हो गया और उसे अपने हमरा लेकर मदीना तैयबा पहुंच गया। बाहरगाह रिसालत में हाजिर होकर मैंने सारा माजरा बयान किया। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दे तो मैं अनाक से निकाह कर लूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। कुछ देर के बाद ये आयत नाजिल हुई। ये आयत यही आयत है वो, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुश्रिकतन वज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानियन अव मुश्रिक। ये शादी नहीं करना मगर जानिया के साथ या मुश्रिका के साथ, और जानिया नहीं निकाह करता है इसके साथ मगर जानिया मुश्रिक। और हुर्रिमा अला ज़ालिका अल मुमिन, और यह हराम कर दिया गया है मोमिनों पर। इसकी शायद नुज़ूल से मालूम होता है कि जानिया से मुराद पेशावर औरत है। गैरतमंद इंसान ऐसी औरत को अपने निकाह में लेने के लिए तैयार नहीं होता। और जो इस फेल का इर्तिकाब में शोहरत रखता हुआ मर्द भी किसी ऐसी औरत से निकाह नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसने अपने शर्म की चादर उतार कर फेंक दी। ऐसे शख्स को भी कोई मोमिन औरत अपना खाविंद बनाने के लिए तैयार नहीं होती, यहाँ तैयार नहीं होती। तो जिना का जुर्म इस्लामी माशरे में नाकाबिले बर्दाश्त है। जो शख्स इसका मुर्तकिब हुआ होगा उसके लिए ऐसी इबरतनाक सजा मुकर्रर की गई है जो किसी दूसरे गुनाह पर नहीं दी जाती। इसी तरह जिना का बहतान लगाना भी इंतहाई संगीन जुर्म है। जो शख्स किसी पाकदामन और अफीफा के माने पाकदामन कहते हैं, किसी पाकदामन और अफीफा औरत पर किसी पाकदामन और इस्मत शार मर्द पर यह इल्जाम लगाया कि उसे मामूली बात ख्याल करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे हुक्म दिया जाएगा कि वह इस इल्जाम को साबित करने के लिए 4 गवाह पेश करे। अगर वो 4 गवाह पेश नहीं कर सकेगा तो उसे 80 दूरे लगाए जाएंगे, ताकि हर शख्स को ये पता चल जाए कि किसी की इज्जत और नामूस पर गलत इल्जाम लगाना मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलजना यरमुनल मुहसनाति सुम्मा लम यातु बिअरबति शुहदाइन, और जो लोग इल्जाम लगाते हैं, यरमुना माने तोहमत लगाना, तो सुम्मा लम यातु, फिर वो ना ला सके, लम यातु ना ला सके बिअरबति शुहदाइन, अगर 4 गवाह वो ना ला सके तो क्या करना है? फिर फजलिदूहुम समानिया जल्दतम वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। फजलिदूहुम, कोड़े लगाओ उनको, समानीना जल्दा, 80 कोड़े, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और ना कबूल की जाएगी उनकी गवाही कभी भी, इसके बाद जिंदगी में कभी भी कोई मौका आए तो उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। वो उलाइका हुमुल फासिकून, और वही लोग फासिक हैं। तो अब यहाँ पर इतने इस्लामी माशरे की इतनी बेहतरीन इस्लाह की जा रही है इसके साथ, और यहाँ पर जो लफ्ज मोहसिन मोहसिनात का लफ्ज है उसके की तारीफ ये बताई गई है कि मुसलमान आकिल बालिग और पाक दामन और गैर मुत्तहिम हो, यानी इसके पहले कभी उस पर जिना की तहमत ना लगाई गई हो, ऐसे को मोहसिन कहते हैं। इस जगह एहसान के माने यह है कि जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो मुसलमान आकिल बालिग हो, पाकदामन हो, उस पर जिना की तहमत कभी ना लगाई गई हो, ऐसे को मोहसिन कहा जाता है। और ऐसी सजा को हद्दे खज़फ कहा जाता है। ऐसे लोगों को 3 सजाएं दी जाएंगी। उन्हें 80 कोड़े लगाए जाएंगे। आइंदा माली हुकूक में इनकी गवाही कबूल ना होगी, उन्हें फासिक करार दिया जाएगा। अगर कोई शख्स बोतल लगाने के बाद तौबा करेगा तो हद खज़फ उससे साकित नहीं होगी, बराबर उसको हद खज़फ के लिए, हद खज़फ यानी तहमत लगाने वाले का कि जो सजा है उसको हद खज़फ है। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो इंसानी माशरे से मुतालिक है, अल्लाह ताला उनकी सजा दुनिया ही में मुकर्रर कर दी है, और दुनिया में वो सजा अगर उनको दी जाएगी तो आखिरत में उनका गुनाह माफ किया जाएगा। और दूसरे गुनाह जो है, जो इंसान के अपने जाती गुनाह है,
जैसा कि नमाज रोजा छोड़ देना या ऐसी कोई बात कर, नमाज रोजा और अहकाम इस्लाम नहीं करे, उनकी सजा अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। मगर जो बंदों से मुतालिक है, जिससे बंदों को तकलीफ पहुंचती, जिससे बंदों की जिंदगी हराम हो जाती है, तो इसलिए अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही सजा देने का हुक्म दिए हैं, ताकि दूसरों को इबरत हासिल और दूसरे को ऐसा काम ना करे और वो जो पाक दामन है उनके पाक दामन का सबूत साबित हो जाए। फिर आगे इरशाद है इल्लल्लज़ीना ताबुदू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। मगर इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के ताबुदू जिन्होंने तौबा किया मिन बादि ज़ालिक इसके बाद, वस्लहू और अपनी इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम पर बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सजा न दी जाए, बल्कि सजा देने के बाद उन सजा तो दी जाएगी, उसके बाद उनकी गवाही कबूल ना होगी या गवाही कबूल होगी, इसमें इख्तिलाफ है। इसलिए आगे इरशाद है वल्लज़ीना यरमुना अज़वाजहुम, और वो लोग यरमुना के माने तुहमत लगाते हैं, अज़वाजहुम अपनी बीवियों पर, वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अरबउ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिकीन। और अगर वो गवाह पेश न कर सके, वलम यकुल लहुम शुहदाउ, अगर को तोहमत तो लगा दिए, अब गवाह नहीं पेश कर सकते, कोई गवाह उनके पास नहीं है, गवाह नहीं ला सकते, इल्ला अनफुसुहुम सिवाय उनके अपनी जान के, खुद वो जो पेश कर रहे गवाह, जो तोहमत लगा रहे, खाली उनके एक के सिवा कोई गवाही उन्होंने किसी गवाह को नहीं ला सकते, तो उनको चाहिए कि शहादतुन अहदिहिम, बस वो ये गवाही देना। 4 गवाह नहीं ला सके तो उनके जिम्मे ये लाजिम है, ये कुरान के काम है कि वो 4 गवाह नहीं ला सके तो वो गवाही दे 4 मरतबा, वो खुद शहादातिन बिल्लाही, अल्लाह के नाम की गवाही दे, ये गवाही दे कि इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि वो सच्चा है। तो अल्लाह की कसम खाकर वो ये बोले कि मैं अपनी बात में बिल्कुल सच्चा हूँ, इस तरीके से वो 4 मरतबा बोलना। बल खामिसतु अन्ना लानतल्लाहि, और 5 बार ये है कि उस पर अल्लाह की लानत और फिटकार हो अगर वो झूठा है। बल खामिसतु अन्ना लानतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, और अल्लाह की लानत उस शख्स पर अगर वो झूठा है। तो 5 बार ये कहे, इस तरह कहने के बाद इस तरह कहना चाहिए, वयद्रो अनहल अज़ाबा अन तशहदा अर्बा शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। और इस तरह कहने के बाद की वजह से वयद्रो अनहल मिल चल सकती है औरत से हद कि वह गवाही दे 4 मरतबा। अगर कोई औरत अपने शौहर पर या किसी आदमी पर इस कदर बड़ा इल्जाम लगा दे तो उसके लिए क्या है, यद्रो मने टल जाना, अनहल अज़ाबा तशहदा अर्बा शहादातिन, कि अगर वो गवाही दे 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर, शहादातिन बिल्लाहि, कसम खाकर कि वो लमिनल काज़िबीन, वो मर्द झूठा है, 4 मरतबा इस तरह कहे। उसके बाद वल खामिसतुन अन्ना गज़ब, और 5 मरतबा ये कहे अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा इन काना मिनस सादिकीन, ये कहे कि अल्लाह का गज़ब हो उस पर अगर वो काबिल सच्चा है। तो यहाँ पर ये फर्क बताया गया है कि पहले तो 4 गवाह लाना नहीं ला सके तो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर ये बात कहना, अल्लाह की कसम खाकर, और 4 मरतबा के बाद 5 बार ये कहना कि अल्लाह की मर्द आदमी ये कहे कि अल्लाह की फिटकार हो उस पर अगर वो झूठा है। और औरत के लिए क्या अल्फाज हैं कि अल्लाह का गजब नाजिल हो, वल खामिसता अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, इस पर अगर वो काबिल सच्चा है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला दीन इस्लाम के माशरे को पुरसुकून बनाना चाहते हैं। फिर आगे इरशाद है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु अन्नल्लाहा तव्वाबुर हकीम, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, वलौला, और अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर, व रहमतुहु, और अल्लाह की रहमत ना होती, तो अन्नल्लाहा तव्वाबुर हकीम, तो बेशक ना होती बेशक अल्लाह ताला बड़ा तौबा का, तव्वाब माने तौबा का बहुत कबूल करने वाला और बड़ा हिकमत वाले ने। अल्लाह ताला के साथ अहकाम बड़ी हिकमत पर
مبنی ہے. اگر مرد اس طرح کی قسم کھا لے اور عورت خاموش ہو جائے تو اس پر زنا کی حد لگے گی، لیکن اگر عورت بھی اس طرح کی قسم کھا لے تو وہ بھی زنا کی حد سے بچ جائے گی. یعنی حد قذف کے حکم کے بعد دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی. قاضی یا حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا، اور ایسے جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے اس کو لعان کہا جاتا ہے. اور یہ معاملہ اگر نہ ہوتا تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتے رہتا مرد آدمی، اور اگر اظہار کرتا تو 80 کوڑے کھاتا. اگر کوئی اپنی بیوی کو ناشائستہ حالت میں دیکھتا اور خاموش رہتا تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہتا، اور اگر اظہار کرتا تو 80 کوڑے کھاتا. یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ان پیچیدگیوں سے نجات کا راستہ تمہارے لیے بنا دیا ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اس کا اور یہ احکام جس لیے نازل کیے گئے ہیں اس باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا احترام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم آنس وحشتنا فی خبرنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین.